నెల రోజులుగా ఉత్కంఠను రేపుతోన్న కర్ణాటక రాజకీయాలు కొలిక్కి వచ్చినట్టేనా? అధిష్టాన నిర్ణయంతో సీఎం సిద్ధరామయ్య, డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ ఇద్దరు ఒక్కటయ్యారా? సీఎం కుర్చీ కోసం ఎంతగానో ఆశలు పెట్టుకున్న డీకే శివకుమార్ అధిష్టాన నిర్ణయంతో రాజీ పడ్డారా? రేపు ఏఐసీసీ కార్యవర్గ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ పెద్దలు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారనే అంశంపై తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతోంది. మరోవైపు శీతాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముందు కర్ణాటక రాజకీయాలు ఏ మలుపు తిరుగుతాయోనని ఆసక్తి పెంచుతున్నాయి. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೇನೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಇರಬಹುದು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸುಳ್ಳು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ, ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ, ಆರೋಪಗಳನ್ನ, ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಚಾಳಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ನವರ ಚಾಳಿ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎದುರಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ರು ಕೂಡ, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇವರನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಬ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನಾವು 142 ಜನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಿರೋದು 64 ಜನ ಮಾತ್ರ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಷ್ಟು 17 ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ 84 ಆಗ್ಬೋದು, 82 ಆಗ್ಬೋದು ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫುಟೈಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಏನೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವಿಬ್ರೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳೋದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಬಹುಶಃ ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಗೊಂದಲಗಳೇನಿದಾವೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. That all of you have come for our press conference. Today myself and the Honorable Chief Minister, we had a breakfast meeting, and Mr. CM is also going to come for a lunch or dinner within next few days to my residence. We all have joined together, we have worked together. The party, as the entire workers of the state, have jointly supported us, and the people of Karnataka has blessed us with a massive mandate. Whatever promises we have given to the people of Karnataka, it is our bound duty to deliver everything. The promises, whatever we had given to them, we have delivered. At the same time, we are fortunate with all your cooperation and all the legislative cooperation. We are giving a government with a good governance. We will continue to do so. Today, we discussed the strategy of 28. We discussed the strategy of 8 assembly session which is going to be held. How to tackle the opposition party. We will do it. Whatever they do politics, they may try to create a lot of issues. We are ready to answer to them. As far as political issues is concerned, the leadership issue is concerned, we go by my party high command. Whatever my party high command tells, at top most, we all are the basic party workers to keep our party regime very high. We know the party is in difficult stage in our country, but still we have confidence. Karnataka will take a major role, repeat in 28, and will take forward in 29. Again under the leadership of Mallikarjun Kharge ji and Rahul ji, we are confident that we will come back and we will support 29 to bring them back to power. That is our commitment.
We have taken an oath. We will do that. నెల రోజులుగా ఉత్కంఠను రేపుతోన్న కర్ణాటక రాజకీయాలు కొలిక్కి వచ్చినట్టేనా? అధిష్టాన నిర్ణయంతో సీఎం సిద్దరామయ్య, డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ ఇద్దరు ఒక్కటయ్యారా? సీఎం కుర్చీ కోసం ఎంతగానో ఆశలు పెట్టుకున్న డీకే శివకుమార్ అధిష్టాన నిర్ణయంతో రాజీ పడ్డారా? రేపు ఏఐసీసీ కార్యవర్గ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ పెద్దలు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారనే అంశంపై తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతోంది. ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం అందించడానికి మా రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ ప్రవీణ్ లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రవీణ్, చెప్పండి, ప్రజల గందరగోళానికి చెక్ పడనుందా? గత కొన్ని రోజులుగా కర్ణాటకలో నెలకొన్నటువంటి రాజకీయ వివాదానికి దాదాపు తెరదించే ప్రయత్నాలు అయితే కాంగ్రెస్ అధిష్టానం చేస్తుంది. ఈ రోజు ఏదైతే సీఎం అధికారిక నివాసం కావేరీలో జరిగినటువంటి సీఎం డిప్యూటీ సీఎం సమావేశంలో ఇద్దరు కూడా చాలాసేపు చర్చించడం జరిగింది. కీలక అంశాల మీద చర్చ జరిగినట్లు మనకు తెలుస్తుంది. అయితే ఈ వివాదానికి అయితే ఇద్దరు కూడా తెరదించారు. ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి వివాదం లేదు, ఇద్దరు ఒకటేనే చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే అధిష్టానం సీరియస్ ఆదేశాలతోనే ఇద్దరు కూడా కలిశారని చెప్పి కర్ణాటక రాజకీయాల్లో జోరుగా చర్చ జరుగుతుంది. నిన్నటి వరకు కూడా ఇద్దరు సీఎం కోసం పట్టుబడ్డారు. కర్ణాటక కాంగ్రెస్ లో రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి చివరికి ఎవరి వర్గం వారు ఆందోళనలు చేసే స్థాయికి కూడా ఎదిగిన నేపథ్యంలో చేయి దాటిపోకముందే కర్ణాటకలో రాజకీయ పరిస్థితిని ఒక కొలికి తీసుకురాలని చెప్పి అధిష్టానం భావించింది. అదైతే అందుకోసమే ఈరోజు సీఎంకు అదేవిధంగా డిప్యూటీ సీఎంకి ఇద్దరు కూడా హైకమాండ్ నుంచి ఫోన్లో సమాచారం ఇచ్చారు. ఇద్దరు బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకుని ఇద్దరు చర్చించాలని చెప్పి కూడా అధిష్టానం నుంచి ఆదేశాలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఇద్దరు కూడా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు, సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. సమావేశం తర్వాత మీడియాతో కూడా ఇద్దరు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి విభేదాలు లేవు, ముఖ్యంగా సీఎం సీటు వివాదమే లేదని చెప్పి ఇద్దరు కూడా చెప్తున్నారు. ఇద్దరం ఒకటే, అంతా కలిసి కాంగ్రెస్ అభివృద్ధికి పాటుపడతాం, భవిష్యత్తులో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల్లో మరోసారి అధికారంలోకి వచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేస్తామని కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. అటు సిద్దరామయ్య, ఇది డీకే శివకుమార్ ఇద్దరు కూడా ఇదే మాట చెప్పడం జరిగింది. 2028లో జరిగే శాసనసభ ఎన్నికలతో పాటు 2029లో జరిగే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ గెలిపే లక్ష్యంగా పనిచేస్తాం, మా మధ్య ఎటువంటి గ్రూపు తగాదాలు లేవు, ఒకే గ్రూపు కాంగ్రెస్ గ్రూప్ అని చెప్పి ఇద్దరు కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే గత కొన్ని రోజులుగా డీకే శివకుమార్ సీఎం పదవి కావాలని చెప్పి ఆయన వర్గం తీవ్ర స్థాయిలో ఓవైపు కసరత్తు చేస్తుంది. ఏఐసీసీ పెద్దలతో కూడా విపరీతంగా చర్చలు జరిపిన నేపథ్యంలో సేమ్ టైం సిద్దరామయ్య కూడా తాను 5 ఏళ్ళు సీఎంగా ఉంటానని చెప్పి ఆయన బహిరంగంగా వ్యాఖ్యలు చేయడం, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పి ఓవైపు డీకే ఏదైతే ఎక్స్లో పోస్ట్ చేయడం, దానికి కౌంటర్గా సిద్దరామయ్య కూడా మరో పోస్ట్ చేయడం రాజకీయాల్లో కూడా పెద్ద దుమారం రేపింది. ముఖ్యంగా కర్ణాటక కాంగ్రెస్లో ఒక రాజకీయ అనిశ్చితి కూడా నెలకొన్న నేపథ్యంలో పూర్తిగా అధిష్టానం దృష్టి సారించింది. ముఖ్యంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి 3 కాంగ్రెస్ రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ కీలకమైన నేపథ్యం కర్ణాటకలో ఉన్న నేపథ్యంలో దీన్ని ఎలాగైనా వివాదం పరిష్కరించేందుకు అధిష్టానం కసరత్తు చేస్తుంది. దీని మీద ఒక క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేస్తుందనే వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఇద్దరు కలిసి ఒకే అభిప్రాయం చెప్పడం, అయితే ఇంతటితో వివాదం సమిసిపోయిందన్న ఒక చర్చ కూడా కాంగ్రెస్లో అయితే లేవనెత్తింది. ఇప్పటికైతే సిద్దరామయ్య సీఎంగా కొనసాగుతూనే ఉన్నప్పటికీ డీకే శివకుమార్కి కాంగ్రెస్ పెద్దలు రచ్చ చెప్పారా, రాజీ పడ్డాడా అని ఒక అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో రేపు ఢిల్లీలో ఏఐసీసీ కార్యవర్గ సమావేశం కూడా ఉంది. ఆ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ నేతలు కూడా హాజరు కాబోతున్నారు. ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారన్నది కూడా కొంచెం వేచి చూడాల్సింది. అక్కడి నుంచి ఏదైనా ఒక నిర్ణయం వెలువడుతుందా అని చెప్పి కాంగ్రెస్ వర్గాలు అయితే కొంత ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 2.5 సంవత్సరాల పదవి కాలం ఏదైతే మాట ఉందో ఆ మాట ప్రకారం డీకే శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని చెప్పి ఆయన వర్గం భావిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈరోజు ఇద్దరు కలిసి మీడియా సమావేశం పెట్టడం కొంత డీకే వర్గానికి నిరాశనే కలిగించిందని చెప్పొచ్చు. ముఖ్యంగా సిద్దరామయ్య తన పంతం నెగ్గించుకున్నాడా అని చెప్పి కూడా కొంత డీకే వర్గాల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతుంది. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పరిస్థితి చూసుకుంటే రాష్ట్రంలో 140 సీట్లతో అత్యధిక మెజారిటీ ఉంది. 224 స్థానాల్లో 140 సీట్ల బలం ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ఇప్పుడైతే ప్రతిపక్షాలు కానీ అటు బీజేపీ కానీ ఎవరేం చేయలేనటువంటి పటిష్ట స్థితిలో ఉన్న నేపథ్యంలో చీలిక అనేది దాదాపుగా అసాధ్యం అని చెప్పి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చే ఈ ఇద్దరు కూడా ఒక రాజీ ఫార్ములాకి వచ్చారని చెప్పి కూడా ఒక చర్చ నడుస్తుంది. ముఖ్యంగా బీజేపీకి 66 స్థానాలు ఉంటే జేడీఎస్కి 12 స్థానాలు, మొత్తం 84 స్థానాలు ఉన్నప్పటికీ ఇద్దరు కలిసినా కూడా ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు, చీలిక అనేది పూర్తిగా అసాధ్యం అని చెప్పి చెప్తున్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఈ వివాదానికి తెరదించే ప్రయత్నం అయితే చేశారు. ముఖ్యంగా రేపు ఏఐసీసీ పెద్దల నుంచి ఎటువంటి ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉందా, రేపు ఏం జరుగుతుందో దాని మీదే కాంగ్రెస్ కర్ణాటక భవిష్యత్ రాజకీయాలు ఆధారపడి ఉంటాయని కూడా కొంత సమాచారం అయితే ఉంది. రైట్ ప్రవీణ్.